વોરો બુલેટિનની શરૂઆત કરીએ મહત્વપૂર્ણ સમાચારથી। બુલેટિનની શરૂઆત કરીએ તો એક તરફ લોકસભાની ચૂંટણી આગામી સમયમાં આવી રહી છે, તેવામાં કોંગ્રેસ હોય કે ભાજપ હોય, કોઈ પણ પક્ષ આક્ષેપ પ્રતિ આક્ષેપનો દોર જે છે તે ચાલી રહ્યો છે। તેવામાં રાહુલ ગાંધીના એક એવા નિવેદન પર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી રીતસરના વરસ્યા છે, જેમાં રાહુલ ગાંધીએ વારાણસીના યુવાનોને ડ્રગ એડિક્ટ કહ્યા હતા અને તેમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રાહુલ ગાંધીને કહ્યું છે કે જે પોતે જ હોશ ગુમાવી ચૂક્યા છે તે બીજા પર આક્ષેપ કરી રહ્યા છે। શું કહ્યું પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર मोदी कया आक्षेप प्रति आक्षेप था, सांभळिए। कांग्रेस के शाही परिवार के युवराज का कहना है और चौंक जाएंगे आप। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है, वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। अरे गौर परिवारवादियों, काशी का, यूपी का नौजवान तो विकसित यूपी बनाने में जुटा है, अपना समृद्ध भविष्य लिखने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहा है। इंडी गठबंधन द्वारा यूपी के नौजवानों का अपमान। સ્થાનિકો દ્વારા પ્રતિક્રિયા આપવામાં આવી અને ખુશી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે કે ભગવાન રામ સાથે નામ જોડાઈ રહ્યું છે તે રસ્તાનું, તેનાથી તેઓ ખૂબ ખુશ છે। સમાચારો તરફ આગળ વાત કરીએ। લોકસભાની ચૂંટણી આગામી સમયમાં આવી રહી છે અને તેવામાં ભારતીય જનતા પાર્ટી માઇક્રો પ્લાનિંગ કરવા માટે જાણીતી છે। તેવામાં હવે ભારતીય જનતા પાર્ટી માર્ચના પ્રથમ સપ્તાહમાં પોતાના 100 ઉમેદવારોનું લિસ્ટ જાહેર કરે તેવા સમાચાર સૂત્રો તરફથી પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે અને એવી પણ માહિતી મળી છે કે જે તમામ ઉમેદવારો છે તેમને પ્રચાર માટે વધુને વધુ સમય મળે તેના માટે આ રણનીતિ જે છે તે ભારતીય જનતા પાર્ટી અપનાવવા જઈ રહી છે। આખરે શું છે વધુ વિગતો? અજય યાદવ પાસેથી આ અંગે વધુ વિગતો મેળવીએ। અજય। देखिए, निश्चित तौर पे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां जुट गई हैं। यहां तक कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मार्च के दूसरे हफ्ते में हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से 2024 के लोकसभा चुनाव का ऐलान कर दिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले में अभी कहां पे है? पिछले विधानसभा चुनावों के अनुभव को अगर ध्यान में रखें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार कोशिश है कि कैंडिडेट को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त प्रचार के लिए मिलना चाहिए। इसलिए नामों का ऐलान किसी दूसरी पार्टी को देखकर नहीं बल्कि अपनी सुविधा के हिसाब से करना चाहिए। और देखने में यही आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट का ऐलान थोड़ा पहले कर दे रही है। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक आकलन किया है, जिसमें यह पाया है कि करीब 160 सीटें ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी या तो जीती नहीं या तो बहुत कम मार्जिन से जीतते जीतते रह गई है। ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती है। तो ऐसे सीटों पे कहीं न कहीं करीब 100 सीटों का ऐसे नाम है, जिस सीटों पर ऐसे नाम है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने फाइनल किया है। और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि मार्च के पहले हफ्ते में इन सारे कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया जाए, ताकि जो उम्मीदवार हों उनको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने चुनाव प्रचार में लगे, और ताकि 160 सीटें ऐसी हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी अभी तक जीत नहीं पाई है, तो वहां भारतीय जनता पार्टी जीते। और भारतीय जनता पार्टी ने जो आंकड़ा 370 का रखा है, कम से कम उस आंकड़े को पाने में ये पूरी सीटें मददगार साबित हो। तो सूत्रों के हवाले से खबर यही आई कि मार्च के पहले हफ्ते में भारतीय जनता पार्टी 100 ऐसी सीटों पर जहां पे भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं है उसके उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। जी, આ સારી જાણકારી દેने के लिए तो एक तरफ सरकार જે છે તે પ્રયત્ન કરી રહી છે કે વધુને વધુ સીટો લોકસભાની તેઓ જીતે, તો બીજી તરફ એ જ રાજ્ય સરકારની સામે રાજ્યના જે કર્મચારીઓ છે તે ધરણા કાર્યક્રમ યોજી રહ્યા છે। જી હા, ગાંધીનગર ખાતે સત્યાગ્રહ છાવણી ખાતે ધરણા કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં મોટી સંખ્યામાં જે કર્મચારીઓ છે તે જોડાયા હતા। પોતાની વિવિધ માંગો જે છે તે સરકાર સામે તેમણે રજૂ કરી હતી। આ પહેલા પણ લગભગ 16 તારીખથી આંદોલન જે છે તે અલગ અલગ રીતે અનોખો વિરોધ જે છે તે કર્મચારીઓ નોંધાવી રહ્યા છે અને આજનો દિવસ નક્કી કરવામાં આવ્યો તો સત્યાગ્રહ છાવણી ખાતે તમામ કર્મચારીઓ ભેગા થશે અને ધરણા કાર્યક્રમ યોજશે। આખરે શું કહ્યું આ કર્મચારીઓએ, સાંભળી લઈએ પહેલા।
સરકાર સાથે જ્યારે સમાધાન થયું ત્યારે એ મુદ્દાનું સમાધાન થયું કે 2005થી જે ઓલ્ડ પેન્શન યોજના છે એની અંદર જૂની પેન્શન યોજનાની અંદર સામેલ કરી લેવા, બાકીના જે કર્મચારી છે એના ઓપીએસ માટે વિચારવું, અને જે મોંઘવારી ભથ્થા છે આ મુદ્દા સાથે અમારે ચર્ચા થઈ હતી. 5 દિવસ સુધી સળંગ મંત્રીઓની 5 કમિટી સાથે અમે વારંવાર ચર્ચા કરી. મંત્રીએ પછી સ્વીકારેલું છે કે અમે આપવા માટે તૈયાર છીએ. આજે એને ઘણા બધો સમય થઈ ગયો છતાં પણ જો સરકારે ના આપ્યું ત્યારે એ કર્મયોગી ના કહેવાય. સરકાર બોલીને ફરી જાય છે, સરકાર ગદ્દાર છે. માટે અમારું આંદોલન છે કે ભાઈ સરકારે અમારી સામે જે બોલ્યું છે, જે વચન આપે છે પૂર્ણ કરે. અને સ્વાભાવિક ચૂંટણી આવે એટલે આવા કંઈ નાના મોટા ઇસ્યુ આવતા જ રહેતા હોય. અને સ્વાભાવિક ચૂંટણી આવે એટલે આવા કંઈ નાના મોટા ઇસ્યુ આવતા જ રહેતા હોય. અને સ્વાભાવિક ચૂંટણી આવે એટલે આવા કંઈ નાના મોટા ઇસ્યુ આવતા જ રહેતા હોય. અને સ્વાભાવિક ચૂંટણી આવે એટલે આવા કંઈ નાના મોટા ઇસ્યુ આવતા જ રહેતા હોય. તો એક તરફ કર્મચારીઓ કહી રહ્યા છે કે તેમની માંગો જે છે તે સ્વીકાર કરવામાં આવે, પરંતુ બીજી તરફ ઋષિકેશ પટેલ તો કહી રહ્યા છે કે ચૂંટણી આવે એટલે આ બધી માંગો જે છે તે પ્રબળ બનતી હોય છે. એવી કોઈ જ વાત કરવામાં નથી આવી કે તેમની માંગોનો સ્વીકાર કરવામાં આવશે કે પછી એવું કોઈ પણ નિવેદન તેમના દ્વારા આપવામાં નથી આવ્યું. હિરેન રાવલ જોડાઈ ગયા છે વધુ વાતચીત કરવા માટે. હિરેન, કર્મચારી કંઈક કહી રહ્યા છે, ઋષિકેશ પટેલે પણ હામી નથી ભરી. ચોક્કસપણે એવું કહ્યું કે ચૂંટણીના સમયે આવું થાય છે, પરંતુ હામી નથી ભરવામાં આવી ઋષિકેશ પટેલ દ્વારા. ગત વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલાં આ તમામ મુદ્દાઓને લઈ કર્મચારીઓએ આંદોલન કર્યા હતા, અને એ આંદોલન ઠામવા માટે રાજ્ય સરકારના 5 મંત્રીઓની કમિટી બનાવવામાં આવી હતી, અને કમિટીએ પણ મંજૂરી આપી હતી કે આ પ્રકાર એટલે કે 2005 પહેલાંના કર્મચારીઓ છે એમને જૂની પેન્શન યોજનામાં સમાવવા. જોકે જે આઈએએસ અધિકારીઓએ આને મંજૂરી આપવાની છે એવા તમામ આઈએએસ અધિકારીઓએ પોતાની જૂની પેન્શન યોજનાની મંજૂરી આપી દીધી છે. જોકે નીચેના વર્ગના કર્મચારીઓને આ અંગેની કોઈ મંજૂરી આપવામાં નથી આવતી, અને એટલા માટે જ આ તમામ કર્મચારીઓ આજે ગાંધીનગરમાં ભેગા થયા હતા. બપોરે 12 વાગ્યાથી લઈને 3 વાગ્યા સુધીનો આ ધરણા કાર્યક્રમ હતો. જોકે પોલીસે મંજૂરી નહોતી આપી, છતાં પણ મોટી સંખ્યામાં આ કર્મચારીઓ ત્યાં એકઠા થયા હતા અને ત્યાં પોતાનો વિરોધ પ્રદર્શન કર્યો હતો. રાજ્ય સરકારના પ્રવક્તા મંત્રી ઋષિકેશ પટેલનું કહેવું છે કે સ્વાભાવિક રીતે ચૂંટણી આવે એટલે આ પ્રકારના નાના મોટા ઇસ્યુ આવતા રહેશે. સ્વાભાવિક રીતે આ જે 5 મંત્રીઓની કમિટી હતી એ કમિટીએ સૈદ્ધાંતિક બાબતોનો સ્વીકાર કર્યો હતો, અને તેના કારણે જ વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલા આંદોલન મોકૂફ રાખવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ ફરીથી આ આંદોલન સરકારે પોતાના વચન છે એનું પાલન ન કર્યું હોવાના કારણે આ આંદોલન ફરીથી શરૂ થયા છે. જી હિરેન, આભાર. સુરતમાં મોડલ તાનિયાના મોત અંગે હજુ પણ રહસ્ય જે છે તે ઘૂંટાઈ રહ્યું છે. તેવામાં તપાસ દરમિયાન વધુ એક ઘટસ્ફોટ થયો છે. આખરે શું ઘટસ્ફોટ થયો છે અને તેના મોબાઈલની તપાસ દરમિયાન શું વધુ વિગતો પ્રાપ્ત થઈ છે, આ અંગે વધુ માહિતી આપશે સંવાદદાતા મનીષ પરમાર. જી મનીષ. જી બિલકુલ, વાત કરીએ તો તાનિયાના આત્મહત્યા કેસમાં જે રહસ્ય છે તે હજી ખુલી નથી રહ્યું, પરંતુ એક બાદ એક જે નવી ખબરો જે સામે આવી રહી છે. તાનિયા છે તે સતત તણાવમાં રહી હતી, તે છેલ્લા 2 મહિનાથી તે ડિપ્રેશનમાં રહેતી હતી. અભિષેકના જે કહેવાય કે બ્રેકઅપ બાદ તે તણાવમાં રહેતી હતી. બીજી બાજુ વાત કરીએ, જે અભિષેક છે તે તાનિયા સાથે સંપર્કમાં હતો તેનો એક વધુ પુરાવો મળ્યો છે, કારણ કે અભિષેકની અંદર જે હોટલના ફોટો છે તાનિયા સાથે તે નવા ફોટો સામે આવી રહ્યા છે. પોલીસને જે તાનિયાનો મોબાઈલ કબજે કર્યો છે, પરંતુ એમાંથી કોઈ પણ માહિતી નથી મળી. પરંતુ મહત્વની વાત એ છે કે સૂત્રો પાસે કેમ જે કહેવાય કે આવા ફોટોગ્રાફ્સ આવ્યા છે, પોલીસ પાસે કેમ નથી આવ્યા. બીજી બાજુ વાત કરીએ તો આઈપીડીઆર છે તે આઈપીડીઆરનો રિપોર્ટ છે તે આવી ગયો છે, અને હવે પોલીસ એનાલિસિસ કરી રહી છે કે તાનિયા કઈ રીતના સંપર્કમાં હતી. સૂત્રો પાસે એ જાણવા મળી રહ્યું છે કે તાનિયા અને અભિષેક જે વાત કરતા હતા એ સ્નેપચેટના માધ્યમથી વાત કરતા હતા, અને બીજું જે કહેવાય કે જે આઈફોન છે તેની અંદર એક એપ્લિકેશન આવે છે તેનાથી વાત કરતા હતા. એટલે જે કહેવાય કે પોલીસે જે ટ્રેસ કરવાનું હોય છે તે કરી નથી શકતું. ફેસ ટાઈમ છે, ફેસ ટાઈમનો ઉપયોગ કરતા હતા બંને જણ. હાલ તો તમામ મામલે પોલીસ વધુ તપાસ હાથ ધરી રહી છે, અને અભિષેકને ક્યારે પણ હવે પૂછપરછ માટે વેસુ પોલીસ બોલાવી શકે છે. જી તરફ ગુજરાતમાં પંજાબની જેમ જ પંજાબમાં જેમ મેયરની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીએ ગઠબંધન કર્યું, તેવી જ રીતે અહીંયા પેટા ચૂંટણીમાં જ્યારે રાજ્યમાં 2 બેઠકોની પેટા ચૂંટણી થવાની છે તેમાં આમ આદમી પાર્ટી અને કોંગ્રેસે ગઠબંધન કર્યું હતું. પરંતુ અહીંયા ભરૂચ ખાતે સ્થિતિ જે છે તે ખૂબ જ અલગ જોવા મળી રહી છે, કારણ કે ભરૂચ જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખની ગેરહાજરી એક તો બેઠકમાં જોવા મળી, બીજી તરફ ઉકળતા ચરોની સ્થિતિ એ રીતે જોવા મળી છે કે અહીંયા આમ આદમી પાર્ટીને સપોર્ટ ન કરવા માટે અત્યારે વાત કરવામાં આવી રહી છે. આપ સાથે ગઠબંધન બાદ પણ કોંગ્રેસમાં અત્યારે ઉકળતા ચરોની સ્થિતિ ભરૂચ खाते खास જોવા મળી રહી છે. जब ये खबर कल आई
तो नाराज़गी बहुत हुई थी हमारे पूरे काडर को। लोग कहते हैं अहमद पटेल का परिवार, तो अहमद पटेल का परिवार ना कि सिर्फ मैं और फैज़ल हैं, पर अहमद पटेल का परिवार पूरा कांग्रेस का संगठन है, ख़ास करके भरूच में। तो कहीं ना कहीं उनको एक आशा थी कि क्योंकि हमारा परिवार इन्वॉल्व है तो ये सीट कांग्रेस के पास ही रहेगी। बट जब ये खबर सुनने में आई तो बहुत नाराज़ हुए थे लोग और बहुत ही डिमोरलाइज थे। पर बातचीत अभी चल रही है और अभी कोई पूरा फैसला निर्णय नहीं हुआ है। तो हम पूरी उम्मीद रखते हैं और हमारे को पूरी अपेक्षा है हाईकमांड से, कांग्रेस पार्टी से। आज हमने सुना है कि हमारे जो लीडर हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने भी आपत्ति जताई है ये सीट को कांग्रेस पार्टी से हटा के आम आदमी पार्टी को दे देने पर। तो हम पूरी उम्मीद रख रहे हैं कि ये सीट कांग्रेस के साथ ही रहेगी। સ્વાભાવિક છે કે 8 સીટ ઇન્ડિયા એલાયન્સમાં ગુજરાતમાં લોકસભામાં માંગી છે। સાથે સાથે પેટા ચૂંટણીમાં સ્વાભાવિક છે કે વિસાવદર સીટ અમારી છે, એટલે વિસાવદર સીટ પણ માંગી છે। બીજી 3 સીટો છે એમાંથી પણ એક સીટ અમે ડિમાન્ડ કરી છે। એટલે 2 સીટો ઉપર આપે જોયું હશે કે ભરૂચ અને ભાવનગર ઉપર સહમતિ સધાઈ રહી છે, જ્યારે અન્ય સીટો ઉપર અત્યારે વાતચીત ચાલી રહી છે। અને આજે થોડા સમયમાં કદાચ લાસ્ટ મિટિંગમાં એ સીટ શેરિંગની ફોર્મ્યુલા ઉપર ફાઇનલ ઓફ આવી જશે।